10th Standard Social Science Civics Unit 5 India's International Relations இந்த லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர், சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், Magan line is a border between option C answer India and China. Second one, India is not a member of which of the following? Answer option A, second only. Third one, OPEC is dash. Answer option C, an organization of oil exporting countries. Fourth one, with which country does India share its longest land border? Option A, answer Bangladesh. Fifth one, match the following and choose the correct answer. Form the codes given below. Answer option A, 3142 answer. Sixth one, how many countries share its border with India? Option C, answer 7. Seventh one, which two island countries are India's neighbors? Option D, answer Sri Lanka and Maldives. Eighth one, which Indian state is surrounded by three countries? Option D, answer Sikkim. Ninth one, how many Indian states have their boundary with Nepal? Option A, answer 5. Tenth one, who drew up the borders for independent Pakistan? Option B, answer Sir Cyril Radcliffe. Second Roman letter, filling the blanks. First one, dash is a small Himalayan kingdom. Answer Bhutan. Second one, India's gateway to Southeast Asia is dash. Answer Myanmar. Third one, dash is a buffer country between India and China. Answer Nepal. Fourth one, a strip of land dash belong to India on West Bengal and Bangladesh border. Answer the Teen Bigha corridor. Fifth one, dash is known as the land of Thunderbolt. Answer Bhutan. Sixth one, India and Sri Lanka are separated by dash. Answer Palk Strait. Third Roman letter, consider the following statement and tick the appropriate answer. First one, the Caledon Transport Project by India and Myanmar consists of which of the following modes of transport? Answer option B, 1, 3 and 4 answer only. Option B, answer. Second one, ASEAN. India and France launched the International Solar Alliance. Reason, it was done to bring together countries between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn for cooperation of solar energy. Option A, answer A is correct and or is the correct explanation of A. Third one, which of the following statements are true? Statement 1, ICCR has initiated a Togo chair in University of Dhaka. Statement 2, Myanmar is India's gateway to Western countries. Statement 3, Nepal and Bhutan are landlocked nations. Statement 4, Sri Lanka is one of the partner in Nalanda University project of India. Answer option C, 1, 3 and 4 are correct. Fourth one, ASEAN. OPEC has vested interest in India's economic growth. Reason, devoid of necessary oil resources, India strongly focuses on agriculture and industrial production. Option C, answer both are correct. Fourth Roman letter, match the following. Answer first one, Brantix. Answer government city in Visakhapatnam. Second one, COMCASA. Answer USA. Third one, Shinkansen system. Answer Japan. Fourth one, BRICS, Shanghai. Fifth one, OPEC, Vienna. Fifth Roman letter, give short answer. First question, name the neighboring countries of India. இந்தியாவோட நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸோட நேம்ஸ் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் டு த நார்த் வெஸ்ட். பாகிஸ்தானும் ஆப்கானிஸ்தானும் இங்கே இருக்குது, வந்து வடமேற்கில் அமைந்திருக்கு.
Second point, China, Nepal, Bhutan to the north. China, Nepal, Bhutan north side. Then Bangladesh to the east. Myanmar to the far east. Then Sri Lanka and Maldives are two countries close to India and separated by Indian Ocean. இங்கே வந்து இலங்கை மற்றும் மாலத்தீவு வந்து இந்தியாவுக்கு அருகில் உள்ள மற்றும் இந்திய பெருங்கடல்லாம் வந்து பிரிக்கப்பட்ட இரு நாடுகளாக அமைஞ்சிருக்கு. Then second one, write a short note on Strategic Partnership Agreement, SPA. Answer, Indo-Afghan relations was strengthened by the Strategic Partnership Agreement. இந்தியா ஆப்கானிய உறவு வந்து ஒரு மூலோபாய் கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் வந்து பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Then SBA provides assistance to Republic Afghan infrastructure, institutions, agriculture, water, education, health and providing duty-free access to Indian market. ஆப்கானிஸ்தானின் உள்கட்டமைப்பு வந்து நிறுவனங்கள் வந்து விவசாயம், நீர், கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் இந்திய சந்தையில் வரி இல்லாத அணுகலை மீண்டும் உருவாக்க எஸ்பிஏ வந்து உதவி வழங்குது. Third question, mention the member countries of BRICS. BRICS அமைப்போட உறுப்பு நாடுகளில் வந்து குறிப்பிட சொல்லியிருக்காங்க. First one Brazil, second one Russia, third one India, fourth one China, fifth one South Africa. Fourth question, what do you know about Caledon Multimodal Transit Transport? Caledon Multimodal Transit Transport பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Answer, India is building the Caledon Multimodal Transit Transport. இந்தியா வந்து Caledon Multimodal Transit Transport வந்து உருவாக்குது. It is a road reverse port cargo transport project to link Kolkata to Sidwe in Myanmar. இது வந்து கொல்கத்தாவையும் மியான்மரில் உள்ள சிட்வேயோடையும் இணைக்கும் சாலை நதி துறைமுக சரக்கு போக்குவரத்து திட்டமாகும். Fifth question, how do you access the importance of Chabahar Agreement? Chabahar ஒப்பந்தத்தோட முக்கியத்துவத்தை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து மதிப்பிடுறீங்க? Answer, Chabahar Agreement was a trilateral agreement signed between India, Afghanistan and Iran. Chabahar ஒப்பந்தம் என்பது ஒரு இந்தியா, ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈரான் இடையே வந்து கையெழுத்து இடப்பட்ட முத்தரப்பு ஒப்பந்தமாகும். It has led to the establishment of transit and transport corridor among the three countries using Chabahar port. இது வந்து சபாஹர் துறைமுகத்தை பயன்படுத்தி 3 நாடுகளுக்கிடையே போக்குவரத்து மற்றும் போக்குவரத்து வழித்தடத்தை நிறுவ வழிவகுக்குது. This port is seen as golden gateway for India to access landlocked markets of Afghanistan and Central Asia bypassing Pakistan. இது பாகிஸ்தானை கடந்து ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் மத்திய ஆசியாவோட நிலத்தால் சூழப்பட்ட சந்தைகளை அணுக இந்தியாவிற்கு இந்த துறைமுகம் தங்க நுழைவாயிலாக வந்து இது கருதப்படுது. Sixth question, list out any 5 global grouping in which India is a member. இந்தியாவில் உறுப்பினராக உள்ள ஏதேனும் 5 உலகளாவிய குழுக்களை பட்டியலிட சொல்லியிருக்காங்க. First one the BRICS, second one OPEC, third one UNO, fourth one NAM, fifth one SAARC. Seventh question, what is the role of Japan India Institute of Manufacturing, JIM? ஜப்பான் இந்திய இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கு இல்லையா, அதோட பங்கு என்ன அப்படின்னா, இந்த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் ஜப்பான் அனௌன்ஸ்ட் இட்ஸ் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் ட்ரைனிங் 30,000 இந்தியன் பீப்புள் இன் த ஜப்பான் இந்தியா இன்ஸ்டிடியூஷன் மேனுஃபேக்சரிங். இந்த உற்பத்தி துறையில் வந்து ஜப்பான் வந்து இந்திய உற்பத்தி நிறுவனத்தில் 30,000 இந்தியர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதாக ஜப்பான் தனது ஒத்துழைப்பை வந்து அறிவிச்சிருக்கு. இட் ப்ரொவைட் ஜப்பான் ஸ்டைல் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்கில்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் இந்தியாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் டு மேக் இன் இந்தியா அண்ட் ஸ்கில் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ்ஸ். இது இந்தியாவின் உற்பத்தி தொழில் தளத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் மேக் இன் இந்தியா மற்றும் ஸ்கில் இந்தியா முயற்சிக்கு பங்களிப்பதற்கும் ஜப்பானிய பாணியிலான உற்பத்தி திறன்களை இது வழங்குது. Sixth Roman letter, answer in detail. First question, highlight India and international organization with a special reference to any 3 India global grouping.
ஏதேனும் 3 இந்தியாவோட உலகளவிய குழுக்களுக்கு சிறப்பு குறிப்புடன் இந்தியா மற்றும் சர்வதேச அமைப்பை வந்து முன்னிலைப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியா இஸ் எ பொட்டன்ஷியல் சூப்பர் பவர் அண்ட் ஹேஸ் எ growing இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. இந்தியா ஒரு வல்லரசாகும் மற்றும் உலகம் முழுவதும் வளர்ந்து வரும் செல்வாக்கை வந்து கொண்டுள்ளது. As India is a newly industrial country, it has collaborated with many countries. இந்தியா புதிதாக வந்து தொழில்துறை நாடாக இருப்பதனால பல நாடுகளுடன் ஒத்துழைத்துள்ளது. Then India has acted as a prominent member of several international organizations. பல சர்வதேச அமைப்புகளில் முக்கிய உறுப்பினர்களாக வந்து இந்தியா செயல்பட்டு இருக்கு. It has been a founding member of some organizations. இது சில அமைப்புகளின் நிறுவன உறுப்பினராக இருந்து வருது. India is the member of formal grouping like UNO, NAM, SORG, IBSA, BCIM and BBIN. இந்த UNO, NAM, SORG, IBSA, BCIM மற்றும் BBIN போன்ற முறையான குழு வந்து இந்தியா வந்து உறுப்பினராக இருக்குது. தென் ஐபிஎஸ்ஏ வந்து மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் இந்தியா, பிரேசில் அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. இதோட உறுப்பு நாடுகள் என்னென்னா இந்தியா, பிரேசில் மற்றும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர், எஜுகேஷன், எனர்ஜி, ட்ரேட், கல்ச்சர் அண்ட் டிஃபென்ஸ் அமாங் அதர்ஸ். இது வந்து இதோட குறிக்கோள் வந்து விவசாயம், கல்வி, எரிசக்தி, வர்த்தகம், கலாச்சாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை கவனம் செலுத்துறது. தென் பிசிஐஎம் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் உறுப்பு நாடுகள் பங்களாதேஷ், சைனா, இந்தியா அண்ட் மியான்மர். இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதாவது குறிக்கோள்கள் டு ரெஸ்பாண்ட் டு த்ரெட் சச் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அண்ட் டேட்டா பிரீச்சஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இது வந்து இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் தரவு மீறல்கள் போன்ற அச்சுறுத்தல்களுக்கு பதிலளிப்பது மற்றும் வணிக நலன்களை பாதுகாப்பது. தென் பிபிஐஎன் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் பங்களாதேஷ், பூட்டான், இந்தியா அண்ட் நேபாள். இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ஃபார் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட், ஆற்றல் வளர்ச்சிக்கு. செகண்ட் கொஸ்டின், ட்ரேஸ் த ரீசன் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் அண்ட் ரைட் இட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். பிரிக்ஸ் உருவாவதற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து அதன் நோக்கங்களை வந்து எழுதணும். ரீசன்ஸ் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிரிக்ஸ். பிரிக்ஸ் உருவாவதற்கான காரணங்கள் வந்து டு பி அன் அல்டர்னேட்டிவ் டு வேர்ல்ட் பேங்க் அண்ட் IMF டு சேலஞ்ச் US சுப்ரமசி. அமெரிக்கா மேலாதிக்கத்தை சவால் செய்ய உலக வங்கி மற்றும் IMFக்கு மாற்றாக வந்து இருக்க வேண்டும். டு ப்ரொவைட் செல்ஃப் ஓன்ட் அண்ட் செல்ஃப் மேனேஜ்டு organizations to carry out developmental and economical plans in its member nations. அதோட உறுப்பு நாடுகள் வந்து வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார திட்டங்களை செயல்படுத்த சொந்தமாக மற்றும் சுயமாக நிர்வகிக்கப்படும் நிறுவனங்களை அவங்க வந்து வழங்குது. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ். பிரிக்ஸோட நோக்கங்கள் டு அச்சீவ் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட், பிராந்திய அபிவிருத்தி அடைகிறது. It acts as a bridge between developed and developing countries. இது வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளுக்கு இடையே பாலமாக வந்து செயல்படுது. To contribute extensively to development of humanity. மனித குலத்தின் வளர்ச்சிக்கு வந்து இது விரிவான பங்களிப்பை வந்து வழங்குது. To establish a more equitable and fair world. மிகவும் சமமான மற்றும் நியாயமான உலகத்தை வந்து நிறுவுதல். Boost intra-BRICS trade in their local currencies to increase trade cooperation and cope with the current international financial crisis. வர்த்தக ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கவும் தற்போதைய சர்வதேச நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்கிறதுக்கும் பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தகத்தை உள்ளூர் நாணயங்களில் வந்து அதிகரிக்கவும். டு ப்ரொமோட் த டெக்னாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அமாங் தி மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ். உறுப்பு நாடுகளோட இடையில வந்து தொழில்நுட்ப தகவல் பரிமாற்ற வந்து மேம்படுத்துதல். To enhance inclusive economic growth that will lead to an increase in the creation of jobs, fight against poverty and accelerate the economic transformation of members. உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துதல், இது வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், வறுமைக்கு எதிராக போராடுதல் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பொருளாதார மாற்றத்தை விரிவுபடுத்துதல். தேர்ட் கொஸ்டின், மென்ஷன்
OPEC missions and how does it help other countries? OPEC ஓட பயணங்களை குறிப்பிடவும் இது வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு எவ்வாறு உதவுது? OPEC மிஷன்ஸ் இதோட நோக்கம் டு coordinate oil policies in its member countries. இதன் உறுப்பு நாடுகளோட வந்து எண்ணெய் கொள்கைகளை வந்து இது ஒருங்கிணைக்குது. It helps stabilize oil market. இது எண்ணெய் சந்தைகளை வந்து உறுதிப்படுத்த உதவுது. To secure fair and stable income to petroleum producers. பெட்ரோலிய உற்பத்தியாளர்களுக்கு நியாயமான மற்றும் நிலையான வருமானத்தை வந்து பெறுதல். An efficient economic and regular supply of oil to consuming nations. இங்கே வந்து நுகர்வு நாடுகளுக்கு ஒரு திறமையான பொருளாதார மற்றும் வழக்கமான எண்ணெய் விநியோகம். A fair return on capital to those investing in the petroleum industries. பெட்ரோலிய தொழிலில் வந்து முதலீடு செய்பவர்களுக்கு மூலதனத்தில் நியாயமான வருமானம். Then OPEC help other countries. OPEC மற்ற நாடுகளுக்கு உதவுகிறது. The OPEC Fund for International Development is an institution that helps finance projects with low interest loans. சர்வதேச வளர்ச்சிகளை OPEC நிதியானது குறைந்த வட்டியில் கடன்களுடன் திட்டங்களுக்கு நிதி அளிக்க உதவும் ஒரு நிறுவனமாகும். It also provides grants to social and humanitarian projects. இது சமூக மற்றும் மனிதாபிமான திட்டங்களுக்கு மானியங்களை வந்து வழங்குது. OPEC has an information center with over 20,000 volumes including books, reports, maps and conference proceedings related to petroleum, energy and oil markets. பெட்ரோலியம், எரிசக்தி மற்றும் எண்ணெய் சந்தை தொடர்பான புத்தகங்கள், அறிக்கைகள், வரைபடங்கள் மற்றும் மாநாட்டு நடவடிக்கைகள் உட்பட 20,000க்கு மேற்பட்ட தொகுதிகளுடன் OPEC ஒரு தகவல் மையத்தை வந்து கொண்டிருக்கு. The information center is open to the public. It is often used by researchers and students. தகவல் மையம் வந்து பொதுமக்களுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. இது பெரும்பாலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களால் வந்து பயன்படுத்தப்படுது. Okay, the lesson over students. Thank you for watching.